بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم معلم آن لائن یوٹیوب چینل کی جانب سے اپنے تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے چینل پر ایک نئے سیشن کا آغاز کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تمام وظائف اور خواص کو الگ الگ ویڈیو میں اکٹھا کیا جائے گا، جس سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مختلف قسم کے وظائف جن کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انسان اپنی فطری کمزوری کا محتاج ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے پیارے رب کے نام ہیں جن کو پکارنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، اور حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ناموں کو حفظ یا یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو انسان کو تو فوراً چاہیے تھا کہ اللہ کے پاک ناموں کو حفظ کرتا اور اس میں مگن ہو جاتا، لیکن ہم ان پاک ناموں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اپنے مقاصد کے لیے دوسرے راستے تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کے نفی میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اوصافی ناموں کو پکاریں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور جو انسان اپنی زندگی کی ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر سے معطر کرتا ہے تو وہ ان ناموں کے خزانوں اور نفعوں کو پا لیتا ہے جو ان اسماء حسنہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ویسے تو نفع یا نقصان دینا صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی وظیفہ یا ورد کا اثر ہوتا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہوگا تب ہی یہ وظائف اثر کریں گے۔ اگر آپ یہ وظائف ناپاک ارادوں کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں گے تو فائدہ تو کچھ حاصل نہ ہوگا بلکہ الٹا ہلاکت کا باعث بنیں گے، کیونکہ کھانا چاہے جتنا بھی عمدہ ہو اگر آپ اسے ناک یا کان میں گھسائیں گے تو سراسر نقصان ہی ہوگا۔ آج جو نام اللہ تعالیٰ کا اور جو خواص اور فضائل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القدوس جل جلالہ۔ اس کے ٹوٹل 9 وظائف ہیں جو میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے القدوس کے معنی۔ القدوس جل جلالہ کے معنی ہیں نہایت پاک، تمام برائیوں سے پاک۔ پہلا وظیفہ، جو کوئی 1000 بار اس اسم کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی شخص اس اسم مبارک کو 1000 دفعہ پڑھے گا وہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام اپنے سپرد لے لیں گے اور اسے ہدایت دے دیں گے اور اسے برائیوں سے بچا لیں گے۔ اگر وہ کوئی برا کام کرنا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیں گے، کیونکہ اس اسم مبارکہ کے معنی ہی نہایت پاک اور برائیوں سے پاک کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کو تمام برائیوں سے پاک فرما دیں گے۔ دوسرا وظیفہ جو اس اسم مبارکہ کے ساتھ خاص ہے، جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ جو القدوس جل جلالہ کو اٹھتے بیٹھتے کثرت سے صبح شام پڑھے گا وہ دشمن کے شر سے، دشمن کی چالوں سے اور ناپاک ارادوں سے محفوظ رہے گا، چاہے دشمن اس کے سامنے ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ جو سفر میں اس اسم مبارکہ کا ورد کرتا رہے گا تو سفر کے دوران تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی۔ سفر چاہے جتنا بھی کٹھن اور مشکل ہو، انشاءاللہ تعالیٰ القدوس کا ورد کرنے والا سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہے گا، اس کو سفر کی تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی۔ چوتھا وظیفہ،
जो इस इसम को 319 बार किसी मीठी चीज़ या मिठाई पर पढ़कर दुश्मन को खिला दे तो दुश्मन मेहरबान हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपसे दुश्मनी ख़त्म कर दे तो आप इस इसम मुबारका का 319 बार वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बिला वजह की दुश्मनी बहुत लंबे अरसे से चल रही होती है और लोग इन दुश्मनियों की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तो ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह ताला दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए तो भी ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। 5वां वजीफ़ा, जो ज़वाल के बाद, ज़वाल के जो औक़ात हैं वो दिन में 3 दफ़ा आते हैं। एक जब सूरज तुलू होता है यानी तुलू होने के बाद, और दूसरा जब दोपहर में सूरज ऐन अरूज पर होता है, और तीसरा मगरिब यानी गुरूब होने के बाद जो टाइम होता है वो ज़वाल के होते हैं। तो जो ज़वाल के बाद 170 बार ये इसमें मुबारका पढ़े, इसका दिल मुनव्वर होगा और रूहानी अमराज से पाक हो जाएगा। रूहानी अमराज में जादू बंदिश हो सकती है, कुछ जो अमराज हैं वो जिस्मानी होते हैं, कुछ रूहानी भी होते हैं। अगर आप इन रूहानी अमराज में मुब्तला हैं यानी जादू या बंदिश की शिकायत है तो आप इस इसम को अल-कुद्दूस को 170 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको हर तरह के यानी जो ला इलाज अमराज भी होते हैं उनसे भी आप शफायाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। 6वां वजीफ़ा, जो कोई 40 दिन तक तन्हाई में यानी खलवत में 1000 बार ये इसम मुबारक पढ़ेगा, इसका मकसद हासिल होगा, दुनिया में इसकी कुव्वत तासीर ज़ाहिर हो जाएगी। यानी मतलब ये कि जब कोई शख्स 40 दिन तक अकेले बैठकर तन्हाई में इस इसम मुबारका का 1000 दफ़ा विर्द करता है तो वो अपने हर मकसद में कामयाब होगा, उसका जो भी जायज़ मकसद होगा वो हल होगा और दुनिया में ही वो अपने इस मकसद को पा लेगा। 7वां वजीफ़ा, अगर कोई इसको रात के आखिरी हिस्से में, रात का आखिरी हिस्सा 2-2:30 बजे के बाद शुरू होता है जो फजर तक रहता है, तो अगर आप इसको रात के आखिरी हिस्से में 1000 बार पढ़ेंगे तो हर तरह की बीमारी, चाहे वो ला इलाज अमराज ही क्यों ना हो, और हर तरह की बला मुसीबत आफत और मुश्किल से पाक हो जाएंगे। 8वां वजीफ़ा, जो शख्स चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, और कई लोगों को शौक़ भी होता है कि वो तस्बीहात और ज़िक्र और अज़कार में अपने आप को मशगूल रखें लेकिन वो कर नहीं पाते, तो ये वजीफ़ा उन्हीं लोगों के लिए है। ये जो आयत हैं रूहुन कुदूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूहु, ये अल्फाज नमाज तरावी की तस्बीह में भी आते हैं। हो सकता है कि मैंने यहाँ टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर दी हो अराब वगैरह में, तो आप वहाँ से भी इसको देख के याद कर सकते हैं। 9वां वजीफ़ा, जो जुमा की नमाज के बाद सबूहुन कद्दूसु रोटी के टुकड़े पर लिख कर खाता रहे, फरिश्ता सिफ्त हो जाएगा। लोगों को शौक़ होता है कि वो नेकी की तरफ रग़बत हासिल करें। अगर इंसान चाहता है कि वो फरिश्ता सिफ्त हो जाए यानी हर तरह की बुराइयों से पाक हो जाए और अल्लाह के यहाँ भी और ज़मीन में भी उसकी तारीफ़ हो और वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाए, तो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सदका जारिया समझते हुए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो के ठीक दाएं तरफ सब्सक्राइब का बटन है, इसे क्लिक कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।